Welcome to Language Gain, Speak with Confidence. And Language Gain is the best platform for you for improving your English proficiency. So welcome to our new one session, and this session is about our one story. That means on reading comprehensions. How can you improve your English proficiency by reading any kinds of article, any kinds of story? And today I share with you one story. From a story, how can you learn new vocabulary, pronunciations, and also most common grammar? So here, the title of this story, The Man Who Never Lied. The Man Who Never Lied. This is the title of the story. That means, একটা মানুষ যে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি. Is lie is a fast from is lead. Lie fast from here is lead. So let's go our story. Here, one man, you see here, the one man picture here, and the man name is, the man is very well known one man, and the man name is Mamat. What is the man name? It's Mamat. চলো আমরা হচ্ছে এখন ফুল স্টোরিটা একটু পড়বো, একেবারে বাংলাগুলো কিভাবে আমরা বের করব সেটা একটু দেখবো। কি আছে, আমি একটু ইয়েলো কালার নিয়ে, ইয়েলো কালার ভালো দেখাবে। long ago means অনেক দিন আগে, এবং আমরা জানি কখনো যদি long ago, yesterday, previous day, or last week, last month এই শব্দগুলো দিয়ে যখন শুরু হয়, ফুল গল্পটা আমাকে ফার্স্ট টেন্সে মাথায় রাখতে হবে। long ago they lived, বাস করত, a wise man. So what is it means actually wise? Wise means জ্ঞানী ব্যক্তি, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বাস করত। His name, তার নাম, was ছিল মামাত, এবং তার নাম ছিল মামাত. His name is a subject and was verb here, and mamat means here one kind of object, এবং object কে পেতে হলে আমরা দুইটা প্রশ্ন করব, what and whom. He was very well read. He was সে ছিল very well read, খুবই ভালো পাঠক ছিল, ভালো পড়ুয়া ছিল। and এবং and দ্বারা আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করছি, and দ্বারা কি করছি, দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করা। He even knew all of the animals' languages, and এমনকি he even knew, সে সবকিছু জানতো। নিউটা হচ্ছে আমাদের এখানে know যে শব্দ আছে, সে know শব্দের ফার্স্ট ফর্মে হচ্ছে knew। all সমস্ত ভাষা, all of the animals' languages. The sound is not called all. The sound you can pronounce all of the animals languages, সমস্ত যে প্রাণীগুলো আছে সমস্ত প্রাণীর ভাষাগুলো জানতো। Not only one languages here, that means many languages and languages. Animals বলতে অনেকগুলো animalsকে processive করে বোঝানো হচ্ছে, specific করে বোঝানো হচ্ছে। The local যে people গুলো ছিল, স্থায়ী যে people গুলো ছিল, the subject here, lived, বাস করত। লোকাল যে people গুলো ছিল, সে মানুষগুলো lived, বাস করত। আবার কিন্তু আমাদের এখানে ফার্স্ট টেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে alongside শব্দের অর্থ হচ্ছে together with, যে the animals, যেখানে প্রাণীরা বাস করত তার পাশাপাশি হচ্ছে যারা লোকাল পিপল ছিল, সে লোকাল পিপলরা বাস করত। and এবং আরেকটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করছে, এবং আমরা জানি কখনো সেন্টেন্স যদি আমরা andটাকে ইউজ করি, that means that is called the one kind of compound sentence. Mahmud was always, সেখানে থাকতো, was always there to stave, তিনি সবসময় যে কোনো একটা পদক্ষেপ নিত। in সেখানে, হয় never যখনই white creature means animal like elephant, যখনই সেখানে কোনো একটা বন্য প্রাণী, like শব্দের অর্থ হচ্ছে মতো, এখানে likeটা verb না, like here one kind of preposition. He talks like me, সে আমার মতো কথা বলছে। এক্ষেত্রে like the word, it is not a verb, it is a preposition. Like elephants try to seize that a territory, যে এলিফ্যান্ট গুলো ছিল তারা ট্রাই করতো, সেখানে যখন তারা আক্রমণ করত তখনই সে হচ্ছে সেখানে একটা বড় অবদান রাখতো। that belong to, that যেটি, that যারা ওই জায়গাকে বোঝাচ্ছে, belong to শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকারী ফিল করা, এবং আমরা সবসময় জানবো belong শব্দের পরে আমরা to শব্দটা ইউজ করবো, the humans, যেখানে যে জায়গাগুলো মানুষের অধিকারী ছিল সেখানে তারা কি করতো, সেখানে তারা আক্রমণ করতো,
তখনই তার একটা পদক্ষেপ সে সবসময় সেখানে ফার্স্ট স্টেপ করে বা পদক্ষেপটা সে সবসময় নিত। হোপফুলি you get some ideas about the line here. লাইনগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি। তবে এই লাইনগুলো বারবার পড়ার মাধ্যমে আমাদের রিডিং হ্যাবিটটা অনেক বেশি ইমপ্রুভমেন্ট হবে। একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, আমরা যদি আমাদের থিঙ্কিংটাকে হাই করতে চাই, দ্যাট মিনস আমরা যদি আমাদের থিঙ্কিং ইংলিশটাকে অনেক বেশি এনরিচ করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটি করতে হবে, আমাদেরকে রিডিং হ্যাবিট এনরিচ করতে হবে। রিডিং হ্যাবিট যদি আমি এনরিচ করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে আমার থিঙ্কিংটা হাই হচ্ছে, আমি যে কোনো কনসেপ্টগুলো নিজ থেকে লিখতে পারছি, অ্যান্ড অলসো ইউ ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ, যে কোনো কিছু ইংলিশে কথা বলতে পারো যখন আমার মধ্যে ইনফরমেশন থাকবে। যেমন এখানে গল্পটা পড়েছে, দেন এখান থেকে যে নতুন শব্দগুলো ছিল, ইউ ক্যান ট্রাই টু কালেক্ট দ্য ওয়ার্ড, নিউ ফ্রেজেস, নিউ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, দেন ইউ ক্যান ট্রাই টু অ্যাপ্লাই। আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে। যেমন আমি বলেছি লং এগো থাকলে সেটা ফার্স্ট টেন্স হয়। নাও টাইম ফর ইউ মেক সাম সেন্টেন্সেস is based on the long ago। এখানে যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলো দিয়ে যখন আমরা প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করব, হোপফুলি আমাদের জন্য ইংলিশটা খুবই সহজবোধ্য হবে। এখন আমরা না হলে এই মানুষটা সহজ সরল একটা মানুষ যে কখনো মিথ্যা কথা বলে না, এই মানুষের অবস্থায় হবে। এখন আমরা যাব এরপরে মোর ইম্পর্টেন্টলি শব্দের অর্থ হচ্ছে খুবই গুরুত্ব সহকারে, এবং আমরা জানি ইম্পর্টেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে গুরুত্ব, যেটাকে আমরা বলতে পারি এসেনশিয়াল, ভাইটাল, এই শব্দগুলো বলতে পারবো। আর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ, আর ইম্পর্টেন্টলি শব্দটি হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব। আমরা জানি অ্যাডভার্ব একদম শুরুতে ইউজ করতে হবে, শুরুতে আমরা ইউজ করতে পারি। মোর ইম্পর্টেন্টলি খুবই গুরুত্ব সহকারে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে এভরিওয়ান, প্রতিটা মানুষ, এভরিওয়ান মানে সকল মানুষ, নিউ জানতো, নো শব্দের ফার্স্ট ফর্ম, নো মানে জানা, নিউ মানে শব্দের অর্থ হচ্ছে জানতো, মামাকে জানতো, অ্যাস হিসাবে, অ্যাস মানে হচ্ছে কি হিসাবে, দ্য ম্যান একজন মানুষ হিসেবে জানতো, একজন কি হিসেবে জানতো, মানুষ হিসেবে জানতো। এভরিওয়ান নিউ মামাত অ্যাস অ্যান্ড দ্য ম্যান একটা মানুষ হিসেবে জানতো, হু যিনি, হু দ্বারা মূলত আমাকে মনে রাখতে হবে দ্য ম্যান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া আছে। হু নেভার লিড, যে কখনো মিথ্যা কথা বলে না। এবং আমরা জানি সেন্টেন্সে কখন যদি এই ধরনের হু গুলো থাকে সেটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এখন আপনারা কিছু সেন্টেন্স মেক করার জন্য ট্রাই করুন। যেমন আপনি বলতে পারেন I saw a man who helps a street boy। আমি একটা মানুষ দেখেছিলাম যে হচ্ছে একটা রাস্তার ছেলে, যে স্ট্রিট বয় ছিল, তাকে সাপোর্ট করছে বা তাকে হেল্প করছে। সো হু দিয়ে আমাকে সেন্টেন্স গুলো মেক করতে হবে, এবং হু দ্বারা আগের বিষয়ের ইনফরমেশন গুলো প্রদান করা হবে। নো ম্যাটার হোয়াট, কোনো ম্যাটার না, হি অলওয়েজ টোল্ড, নো ম্যাটার হোয়াট, হি অলওয়েজ টোল্ড, সে সবসময় বলতো, হি অলওয়েজ টোল্ড, সে সবসময় বলতো, কি বলতো, দ্য থটস, সে সবসময় সত্যি যে কথাটা ছিল সেই সত্যি কথাটাই সে সবসময় বলতো। ওয়ান ডে মানে হচ্ছে একদিন। স্টোরিজ অফ দ্য ম্যান, এই যে মানুষের যে গল্পটা ছিল, এই যে মানুষের যে একটা গল্পটা ছিল, হু নেভার লিড ট্রাভেল all of the way to the royal court, কি বলা হচ্ছে, হি অলওয়েজ ওয়ান ডে স্টোরিজ অফ দ্য ম্যান, এই মানুষটা ট্রাভেল করেছিল on the way to the royal court, যে একটা রয়্যাল কোর্ট একটা জায়গা, and reached, এবং পৌঁছে গিয়েছিল। তাহলে মানুষটা কে, যে মানুষটা কখনো মিথ্যা কথা বলে না। এখানে who never lead দ্বারা এই মানুষের সম্পর্কে অতিরিক্ত ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে। reached মানে হচ্ছে পৌঁছিয়েছিল, এবং তার যে কথাগুলো ছিল, সে একজন যে সত্যিবাদী একজন মানুষ, সে কথাগুলো সবার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। the ears of the years মানে হচ্ছে কানে পৌঁছে গিয়েছিল, of the king শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজার কাছে কথাগুলো শোনা গিয়েছিল, himself, রাজার কাছে। who was, এবং সে রাজাটা আসলে কি ছিল, রাজা সম্পর্কে আরো কিছু ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে। who was, যে ছিল, a ruler শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি সবকিছু হ্যান্ডেল করে, of a vast African territory, of a vast মানে হচ্ছে বিশাল, যে আফ্রিকান বিশাল একটা জায়গাতে যিনি হচ্ছে রাজত্ব করতো, যিনি হচ্ছে একজন রুলার হিসেবে কাজ করতো। তাহলে হু ওয়াজ, যে ছিল, একটা রুলার ছিল। কিসের রুলার ছিল আমরা জানবো, অফ দ্বারা আমাদের আগের বিষয়ের ইনফরমেশন গুলো প্রদান করা হয়। ওকে, দ্য কিং উইসড, এবং দ্য কিং আশা করেছিল। উইশ শব্দের অর্থ হচ্ছে আশা করা। যেমন আপনি বলতে পারেন আই উইসড, আমি আশা করেছিলাম, আই উইস দ্যাট, আমি একটা আশা করেছিলাম, I have a nice house, আমার খুব দারুণ একটা বাসা থাকবে। দ্য কিং আশা করেছিল, টু মিট, সাক্ষাৎ করার জন্য,
দিস ম্যান, এই মানুষের সাথে, as soon as possible, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মানুষের সাথে দেখা করার জন্য, সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি আশা প্রকাশ করেছে। যেমন as soon as possible দিয়ে আপনারা চাইলে কিন্তু সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে পারেন। যেমন আপনি বলতে পারেন প্লিজ সেন্ড মাই ইনফরমেশন as soon as possible। আমার যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেই ইনফরমেশন গুলো as soon as possible সেন্ড করেন। as soon as possible I will go there, as soon as possible I will go there, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে আমি সেখানে যাব। as soon as possible I will share some trips about or regarding learning English, ইংলিশ শেখার নিয়ে আমি কিছু খুব দ্রুত, খুব দারুণ কিছু টিপস আপনার মধ্যে শেয়ার করব। এবং send for him at once, এবং পরবর্তীতে তাকে ডেকে পাঠালো, অর্থাৎ তার জন্য পাঠানো হয়েছিল আর কি। হোপফুলি আমরা কনসেপ্ট গুলো বুঝতে পেরেছি। এখন আমরা আরো কিছু কনসেপ্টে যাব। as soon as, যখনই, as soon as the Gian Uden মানে হচ্ছে যে একটা, জিয়ান মানে হচ্ছে যে একটা দৈত্যকার যে একটা দরজা ছিল, যে একটা কাঠের দরজা যেখানে হচ্ছে বড় বড় দৈত্যদের মতো যেখানে দারোয়ানরা দাঁড়িয়ে থাকতো। to the king's chamber open, সেই বড় বড় দৈত্যদের যে জায়গা ডোরগুলো ছিল to the king's chamber ওপেন করেছিল। ওপেন মানে হচ্ছে খুলেছিল। and Mamad entered, এবং মামুর সেখানে এন্টার করেছিল। তো যখনই হতে না হতে the king asked, the king কি আছে দেখেন, as soon as the giant open door, যখন একটা দৈত্যকার একটা দরজা ছিল to the king chamber open, chamber মানে হচ্ছে আমরা জানি যে একটা ঘর আর কি, যেখানে রাজা থাকতো। chamber মানে আমরা ডক্টর chamber কথাটা আমরা বলে থাকি। open মানে যখন সে দরজাটা খুললো। and Mamad entered, মামার সেখানে এন্টার করলো। so enter শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রবেশ করা। enter the room place. the king asked, the king জিজ্ঞেস করলো him, the king তাকে খুব আগ্রহসার তাকে কি করলো, জিজ্ঞেস করলো is it true, এটা কি সত্য that you have never told a lie in your life? it is true, এটা কি সত্য, it is true that you will solve the question, এটা কি সত্য যে তুমি কোয়েশ্চেন সলভ করেছো। এখান থেকে সেন্টেন্স গুলো কালেকশন করে আমরা কিন্তু কথা বলতে পারবো। is it true, এটা কি সত্য that you have never told, তুমি কখনই বলনি, have never told এটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, আমরা টেন্সে পড়ে যাব। a lie, একটা মিথ্যা, in your life, তোমার জীবনে যে তুমি কখনো মিথ্যা কথা বলনি, এটা কি আদৌ সত্য? yes it's true, হ্যাঁ এটা সত্য। তাহলে এখানে আবার প্রেজেন্ট টেন্স কেন ইউজ করা হয়েছে? কারণ যখন ইনভাইটেড কমার ভিতরে থাকবে, কোন একটা মানুষের উক্তি থাকবে, তখন সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করে থাকি। রিপ্লাইড মামাদ সেখানে রিপ্লাই করেছিল। উইথাউট হেজিটেশন, please give your answer without any hesitation, কোনো হেজিটেশন ছাড়া আপনি হচ্ছে আনসারটা দিতে পারেন। আর আমরা বলতে পারি স্পিক ইন ইংলিশ উইথাউট হেজিটেশন, কোনো হেজিটেশন ছাড়া ইংলিশে কথা বলুন। সো হেজিটেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে লাইক কোনো ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া সে বলেছিল। and you are sure, এবং তুমি কি নিশ্চিত, are you sure, তুমি কি sure, তুমি কি আসলে নিশ্চিত আছো? you won't ever tell a single lie, তুমি কখনো, you won't never, এটা will not আমরা বলতে পারি won't ever tell a single lie, অথবা আমরা বলতে পারি you will never tell a single lie, or you won't ever tell a single lie, একটা মিথ্যা কথা বলবো না before your life over here is like means তোমার জীবন শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত তুমি কি কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। yes my king, I'm sure I won't, এবং আমি নিশ্চিত, I'm sure I won't, আমি কখনো মিথ্যা কথা বলবো না। খুব দারুণ একটা গল্প ছিল। সো এই ধরনের ছোট ছোট গল্পগুলো পরে কিন্তু আমরা আমাদের ইংলিশের প্রফিসিয়েন্সিটা অনেক বেশি ইউজ করতে পারি। the king speak quickly, তিনি হচ্ছে কিছুটা মৃদু হাসিটা আমরা জানি যে হাসির মধ্যে কোনো ইটস লাইক মানে শব্দ না করে যে হাসিটা। and invited, এবং তাকে আমন্ত্রণ জানালো, একটা মৃদু হাসি দিল এবং তাকে ইনভাইটেড করলো, মামাতকে ইনভাইটেড করলো টু স্টে, থাকা। যেমন আমরা অনেক সময় প্যান্ডামিকের যে সময়টা ছিল, স্টে হোম স্টে সেফ, স্টে মানে হচ্ছে থাকা, স্টে হোম স্টে সেফ, স্টে মানে হচ্ছে স্টে বাসায় থাকুন, সুস্থ থাকুন। স্টে ইংলিশ, ইংলিশের সাথে থাকুন, বি হ্যাপি, সুখে থাকুন। উইথ হিম,
তার সাথে থাকার জন্য ইন দ্য প্যালেস শব্দের অর্থ হচ্ছে যে একটা প্রসাদ যেটা ছিল, যেটা রাজারা যেখানে থাকে। অ্যাজ এ গেস্ট, একজন কি হিসেবে, একজন গেস্ট হিসেবে সেখানে থাকতে বলা হয়েছিল। ফর আ ফিউ ডেজ, কিছু দিনের জন্য তাকে সেখানে থাকতে বলা হয়েছিল। সো হোপফুলি আমরা কনসেপ্টটা বুঝেছি। সো থ্যাংকস ফর রিডিং। এবং আমরা এই কোর্সগুলো অফার করছি ল্যাঙ্গুয়েজ গেইন থেকে। এবং আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ গেইন, আবার বলছি, ল্যাঙ্গুয়েজ গেইন একটা ওয়ান বেস্ট প্ল্যাটফর্ম ফর লার্নিং ইংলিশ, যেখানে আমরা অনুপ্রেরণা করছি আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে এবং থিঙ্কিং ইংলিশ হ্যাবিটটা ক্রিয়েট করতে। সো ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ডস মোস্টলি অ্যান্ড cordially welcome in our center, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ গেইন অফিসিয়াল পেজ languagegain.net, আমাদের ওয়েবসাইট ল্যাঙ্গুয়েজ গেইনস, ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের সমস্ত সেশনগুলো, ইংলিশ শেখার যে সহজ সেশনগুলো রয়েছে, ইংলিশ শেখার যে বেস্ট টিপস গুলো রয়েছে, সেখানে সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করবো। এবং আমরা ইতিমধ্যে শুরু করেছি আমাদের বেশ কিছু রিডিং সেশন, কিভাবে আমাদের রিডিং হ্যাবিটটা ইমপ্রুভ করতে পারবো, এবং রিডিং হ্যাবিটটার মাধ্যমে আমাদের কম্প্রিহেনশন যে হ্যাবিটটা আছে, দ্যাট মিন যে কোনো একটা বড় বড় আর্টিকেল পড়ে কিভাবে আমরা সেটা বুঝতে পারবো, সেটা আমরা একেবারে গল্প থেকে শুরু করছি। গল্প আগে যদি আমরা একেবারে ছোট ছোট গল্পগুলো যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে পরবর্তীতে আমরা যে টপ যে নিউজ পেপার গুলো আছে, প্রেস্টিজিয়াস এন্ড ওয়েল নোন যে নিউজ পেপার আছে, ন্যাশনাল অলসো ইন্টারন্যাশনাল যে নিউজ পেপার গুলো আছে, অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংস অ্যান্ড ওয়েল নোন যে বইগুলো আছে, সে বইগুলো আমরা পড়ে বুঝতে পারবো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যান্ড থ্যাংক ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। থ্যাংক ইউ।